السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک گیریزن کالج کے آن لائن ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلامیات کے ایک اہم موضوع آیات احکام کے بارے میں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن سے ہمیں زندگی گزارنے کے عملی قوانین، فرائض اور فقہی احکام ملتے ہیں، انہیں آیاتی احکام کہا جاتا ہے۔ علماء اصول کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 500 ہے۔ آج کے 10 منٹ کے اس معلوماتی لیکچر میں ہم ان آیات اور ان کے دلائل کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ آج کی مختصر اور معلوماتی گفتگو میں ہم ان آیات کا گہرائی میں جائزہ لیں گے اور ان کے دلائل کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ ان آیات کو سمجھنے اور ان کے شواہد کے ساتھ ہم قرآن کی روشنی میں اپنی روزمرہ کی زندگیوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے چلا سکتے۔ عزیز طلباء، اب ہم آیات احکام کے دلائل جانیں گے۔ آیات احکام میں سب سے پہلا اور اہم باب عبادات کا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ کا واضح حکم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اصول فقہ کا قانون ہے کہ قرآن میں جہاں بھی امر یعنی حکم کا صیغہ آئے وہ فرض ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اگرچہ نماز کا طریقہ اور زکوٰۃ کا نصاب مجمل ہے، لیکن اس کی تفصیلی دلیل ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے۔ عبادات اور اخلاقی طریقوں کو ترجیح دے کر کوئی شخص ایک مسلمان کی زندگی میں ان کی حقیقی اہمیت کو محسوس کر سکتا ہے، جو ذاتی خوبیوں کی نشوونما اور اللہ سے مضبوط روحانی روابط کی تعمیر کا باعث بنتا ہے۔ عزیز طلباء، احکام آیات کا دوسرا اہم ترین حصہ ہمارے معاشی معاملات کا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 275 میں ارشاد ہے، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ آیت اسلامی معیشت کا سب سے بڑا قانون ہے۔ لفظ احل اور حرم اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ ہر وہ کاروبار جائز ہے جس میں باہمی رضامندی ہو، اور ہر وہ معاملہ ناجائز ہے جس میں سود کا عنصر شامل ہو۔ پیارے بچوں، لگتا ہے ویڈیو کی سماعت آپ پر بھاری پڑ رہی۔ ہاں، اپنے آپ کو فریش کر لیں کیونکہ ہمارا سبق بہت اہم ہے۔ تو بڑھتے ہیں احکام آیات کے تیسرے حصے کی طرف۔ ٹیپ کارڈ قرآن مجید نے خاندانی زندگی اور معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے بھی واضح احکام دیے ہیں۔ سورہ النساء کی آیات میں نکاح، طلاق اور خاص طور پر وراثت، میراث کے قوانین اتنی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں کہ کسی انسان کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں۔ وراثت کے یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جی بیٹا،
उस स्लाइड में हम देखेंगे इस्लाम का कानूनी आसानी। इस्लाम मशक्कत का नहीं बल्कि आसानी का दीन है। सूरह अल बकरा की आयत 185 में उसूल बयान हुआ। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तंगी नहीं। उसी आयत हुक्म की बुनियाद पर फुकहा ने ये उसूल निकाला कि बीमारी, सफर या मजबूरी की हालत में अहकाम बदल जाते हैं। जैसे सफर में नमाज का कसर होना या रोजे की रुखसत मिलना। चलें बच्चों, हमने कानून आसानी तो पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई बच्चा चोरी करे तो क्या उसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। सजा ना हुई तो सब अपनी मर्जी करेंगे। आयात अहकाम का अगला अहम हिस्सा है हदूद और ताज़ीरात, यानी कानूनी सजा। कुरान मजीद कहता है कि माशरे को अमन का गहवारा बनाने के लिए बुराई को रोकना जरूरी है। सूरह अल बकरा की आयत 189 में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे लिए क़िसास, इंसाफ की सजा में जिंदगी है। बच्चों, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक मुजरिम को सजा मिलती है तो बाकी 10 मुजरिमों को कान हो जाते हैं कि भाई अब गलत काम नहीं करना। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या कॉलेज में डिसिप्लिन के लिए रोल्स और सजाएं होनी चाहें या नहीं? जल्दी से बताएं, मैं देख रहा हूं। शाबाश। अब जरा स्क्रीन पर मौजूद इस पॉइंट को गौर से देखें। कुरान के उन तमाम अहकाम का एक बहुत बड़ा मकसद है जिसे हमारे बड़े फुक़हा मकासिद शरीयत कहते हैं। अल्लाह ने ये सारे कानून हमें तंग करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी 5 चीजों की हिफाजत के लिए बनाए हैं। हमारा दीन, हमारी जान, हमारी अक्ल, हमारा माल और हमारी फैमिली या नस्ल। अच्छा बच्चों, एक जादुई निक्ता बताऊं? ये जो कुरान में शराब को हराम किया गया ना, वो क्यों किया गया? ताकि हमारी अक्ल महफूज रहे और हम पागलों जैसी हरकतें न करें। और ये जो चोरी को हराम किया गया, वो क्यों? ताकि आपका पॉकेट मनी और माल महफूज रहे। ओ, है ना कमाल का निजाम? तो पता चला कि आयाती अहकाम दुनिया का सबसे बेस्ट ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक का चार्टर है। तो मेरे प्यारे तलबा, आज के इस सफर में हमने सीखा कि आयात अहकाम दरअसल वो अलही कवानीन हैं जो हमें एक अच्छा इंसान और एक जबरदस्त मुआशरा बनाना सिखाते हैं। इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी का गाइड बुक है। अब लेक्चर खत्म करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज क्विज है। कौन मुझे कमेंट में बताएगा कि कुरान मजीद में आयात अहकाम की मजमूई तादाद कितनी बताई गई है और आयात अहकाम से क्या मुराद है और उसकी मिसालें क्या हैं? जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसे मेरी तरफ से अगली वीडियो में स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। हमारा आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हम सबको कुरान पर अमल की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह हाफिज।